Hello friends, in our last lecture we have completed the unit operation drying. So from today we will start the filtration and sedimentation, the another unit operation of unit 1. So we have already discussed there are number of unit operations, and the filtration is the very important unit operation for all kind of industries. So our first question is, what is filtration? So the separation of solid from a suspension in a liquid with the help of porous filter medium. So we can also say filtration is the unit operation to separate solid from liquid with the help of filter medium. So this is called filtration. Any kind of definition you can write in your examination. So again, the operation of separating a solid from a liquid by means of usually porous filter medium, basically number of filter medium can be used, just like a wire, filter paper, uh, canvas clothes, etc. So there are number of filter mediums. We will discuss a short note of filter medium later on in this same unit, but right now we are just discuss the concept of filtration. So the mechanical separation of a solid from suspension in a liquid by passage through a porous medium which retains the solid back. Retains means back. So retains the solid and allow the liquid to pass it, called as filtration. This is another definition of filtration. સી અહીંયા આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું કે ફિલ્ટ્રેશન કોને કીધું, તો કે ભાઈ પોરસ મીડિયમ, પોરસ એટલે છિદ્રાળુ, પોરસ મીડિયમ દ્વારા કોઈ પણ સ્લરી છે, બરાબર, કે એ રીતનો માસ છે કે જેને આપણે ફિલ્ટર કરીએ છીએ, ધેટ ટાઈમ શું થાય કે લિક્વિડ છે એ પાસ થઈ જાય છે પોરસ મીડિયમમાંથી, જ્યારે સોલિડ છે એ રિટેન બેક થાય છે. ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ સેપરેશન મેથડ ઓફ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ફિલ્ટર મીડિયમ. એટલે કે સેપરેશનની એક મેથડ છે કે જેમાં આપણે સોલિડ અને લિક્વિડને છૂટા પાડી શકીએ છીએ ફિલ્ટર મીડિયમની મદદથી. પણ જે આપણે જુદી જુદી ડેફિનેશન્સ કીધી, બરાબર, પણ એમાં સિમ્પલમાં સિમ્પલ ડેફિનેશન જે મેં વચ્ચેની કીધી કે ઇટ ઇઝ અ યુનિટ ઓપરેશન ઇન વિચ સોલિડ પાર્ટ ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ લિક્વિડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ફિલ્ટર મીડિયમ. સો આ રીતે તમે ડેફિનેશન લખી શકો છો. એક બે ડેફિનેશન જુદા જુદા વર્ડમાં પણ તમે લખી શકો છો, એમાં તમારું કોઈ ખોટું નહીં પડે. પણ ઇન ધ filtration operation, the volume of the suspension to be handled may vary from extremely large quantities. એટલે કે ફિલ્ટ્રેશનની અંદર આપણે લાર્જ ક્વોન્ટિટીની અંદર મટીરિયલ છે એને હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ, બરાબર, કારણ કે જુદી જુદી ટાઈપ્સના ઇક્વિપમેન્ટ છે આર યુઝડ ઇન ધ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સો એક્ઝેક્ટલી ઇન ઓલ ઇક્વિપમેન્ટ we can handle a large quantity, barabar, extremely large quantities. So here we can say the suspension may contain small or large proportion of solid and the valuable product may be the solid. Again, in the filtration there are two products, barabar, or there are two types of material. The one is like liquid and the another one is solid.
So in most cases, solid product is valuable, but in some time, liquid product also valuable. So that vary the what is your desired product, and sometime I can say both the compound are valuable, like liquid and solid. But in most cases, again, in most cases, solid component is more valuable than liquid. So there are number of equipments are available for filtration process, like plate and frame press, then centrifugation, like bag filters. Okay, so this frame and plate process is also contain number of varieties. So we can say number of equipments can be used for this filtration purpose. But now we discuss the filtration process, and the process is used in number of or variety of industries, like it is used in organic industries and inorganic industries, and number of compounds are handled with the help of filter medium to separate solid from liquid. Just like I'll give you some examples of, like just calcium carbonate, ammonium sulfate, sugar in sugar industries, and like paranitroaniline, metanitroaniline, number of compounds are separated from a liquid by a porous filter medium. So now our next discussion is the principle of filtration. So in the principle of filtration, there are number of words which we use, just like slurry, filter medium, okay, filter cake, and filtrate. So a material which contain liquid and solid compound is called as slurry. Okay, on which or by the help we separate solid compound from liquid is called filter medium. So the filter medium retains the solid and allow to pass the liquid. So the liquid which discharge from the filtration cycle is called filtrate. So in the principle, when slurry is added into the any filtration equipment, then with the help of filter medium it is separated from liquid. So solid compound obtained in a mass form, which is also called as cake, filter cake. As a solid compound we obtain filter cake and filtrate discharge. Now this filtrate or filtrate can be used as a mother liquid or etc. for a new batch cycle or etc. But the filter cake which we obtain, it contains some moisture. So after the filtration, the unit operation is operated like drying, which we have already discussed. So અહીંયા ફરી એકવાર ફિલ્ટ્રેશનનો જે પ્રિન્સિપલ છે એની અંદર નંબર ઓફ શબ્દો જે આપણે વાત કરી કે સ્લરી છે, ફિલ્ટર કેક છે, ફિલ્ટર મીડિયમ છે, સપોર્ટ પ્લેટ છે કે ફિલ્ટરેટ છે, નંબર ઓફ, એની એક નાની એવી ફિગર પણ છે, હું તમારી સાથે શેર કરીશ પછી. પણ અહીંયા જે સ્લરી છે વિચ કન્ટેન લિક્વિડ અને સોલિડ, તો એને આપણે ફિલ્ટર મીડિયમ ઉપર નાખીએ છીએ જે તે ઇક્વિપમેન્ટની અંદર. પ્રેક્ટિકલી આપણે લેબોરેટરીની અંદર પ્રેક્ટિકલ કરતા હોઈએ છીએ, તો આપણી માટે શું છે, તો કે
આપણી જે ફનેલ છે ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ છે, બરાબર. એની અંદર આપણે ફિલ્ટર પેપરને વાળીને અંદર મૂકી દઈએ છીએ. એમાં આપણે આપણી જે સ્લરી મટીરિયલ છે કે વધારે લિક્વિડાઇઝ હોય અથવા સ્લરીના ફોર્મમાં એને આપણે એની અંદર નાખી દઈએ છીએ. એટલે થશે શું કે ફિલ્ટર મીડિયમ તરીકે આપણે જે ફિલ્ટર પેપરનો યુઝ કર્યો છે ઇટ ઇઝ અ મીડિયમ. એટલે એ શું કરશે તો કે સોલિડને રિટેઇન કરશે. રિટેઇન એટલે એને પાસ નહીં થવા દે, પણ સોલિડને કારણે પોરોસિટી ઓફ ધ ફિલ્ટર છે એ ફિલ્ટ થઈ જશે અને ધીમે 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 લિક્વિડ છે એમાંથી પાસ થઈ અને નીચે જે ફનેલમાંથી નીચેથી લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ થાય એ ફિલ્ટરેટ થશે. કમ્પ્લીટ ફિલ્ટરેટ આવતું બંધ થઈ જશે એટલે જે માસ પડ્યો છે શેમાં, ફિલ્ટર પેપરની અંદર સોલિડ માસ છે, ભીનો માસ છે, એને આપણે કેક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ રીતે ફિલ્ટ્રેશન છે એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રિન્સિપલમાં જ આપણો મોસ્ટલી ફિલ્ટ્રેશનનો કન્સેપ્ટ છે એ આખો ક્લિયર થઈ જાય છે. પણ અગેન ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર. ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન. ફર્સ્ટલી કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ફિલ્ટ્રેશન એન્ડ સેકન્ડલી કોન્સ્ટન્ટ rate of filtration. So now we will discuss the very first type of filtration is constant pressure filtration. So in this method, barabar, in this method in which the pressure drop over the filter is held constant throughout the run, so that the rate of filtration is maximum at the start of filtration and continuously towards the end of the run is called constant pressure filtration. પણ અહીંયા ઇનલેટથી જ તે સૌથી પહેલાં આપણે પ્રેશર આપી દઈએ છીએ ઇનિશિયલ લેવલે. તો એ પ્રેશરને કારણે ધીમે ધીમે શું થાય, શરૂઆતમાં આમાં સહેજ ફેર છે આપણી બુકમાં તે, પણ જે અગેન ધ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ કે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ફિલ્ટ્રેશનમાં શું છે તો કે આ મેથડની અંદર જ્યારે આપણે ફિલ્ટ્રેશન કરીએ છીએ એટલે શરૂઆતથી જ તે આપણે પ્રેશર આપી દઈએ છીએ ઇનિશિયલ સ્ટેજથી અને થ્રુ આઉટ ધ રન. એટલે જ્યાં સુધી ફિલ્ટ્રેશન ચાલે ત્યાં સુધી આપણે પ્રેશર આપ્યા જ કરીએ. એટલે પ્રોબ્લેમ અહીંયા એક ડ્રોબેક થાય છે કે શરૂઆતમાં ફિલ્ટ્રેશન ખૂબ ઝડપથી થશે મેક્સિમમ લેવલ, પણ જેમ જેમ પ્રેશર આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું છે એટલે પોરોસિટી ઓફ ફિલ્ટર મીડિયમ છે ને એ ફિલ્ટ થઈ જશે, પ્લગ થઈ જાય, ભરાઈ જાય. અને પ્રેશર અગેન વધુ ને વધુ છે એટલે લિક્વિડને જવા માટેનો પેસેજ છે એ પૂરાઈ ગયો છે એટલે ધીમું પડી જશે. એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટમાં એ મેક્સિમમ હોય છે, પછી ધીમે 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 એ જ્યારે પૂરું થવા આવે ત્યારે એ ધીમું પડી જશે. પણ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ રેટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર. તો એમાં શું કહે કે ધ મેથડ ઇન વિચ ધ પ્રેશર ડ્રોપ ઇઝ વેરાઇડ યુઝ્યુઅલી ફ્રોમ મેક્સિમમ એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન ટુ અ મિનિમમ, બરાબર, એટ લાસ્ટ. સો અહીંયા ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ રેટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન એમાં શું છે તો કે શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે સ્લરીને ફિલ્ટ્રેશન માટે નાખીએ છીએ ત્યારે પહેલાં શરૂઆતમાં પ્રેશર નથી આપવાનું, અથવા શરૂઆતમાં આપવાનું થાય તો એકદમ સ્લોલી પ્રેશર છે એની ઉપર ઇન્ક્રીઝ કરાવીએ, ધીમે 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 ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ જેથી કરીને રેટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન છે એ થ્રુ આઉટ ધ રન છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેવો જોઈએ. એટલે કે થ્રુ આઉટ ધી રન રેટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ને એક સરખો રહેશે. એટલે પ્રેશર છે એ ધીમે 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 ઇન્ક્રીઝ કરાવો, લો ટુ હાઈ લઈ જાઓ, બરાબર. પહેલાં મિનિમમ રાખો અને એટ લાસ્ટ મેક્સિમમ કરો, જેથી કરીને પોરોસિટી ઓફ અ ફિલ્ટર મીડિયમ છે એ ભરાઈ નહીં જાય, એ પ્લગ નહીં થઈ જાય, બરાબર. તો અગેન આપણે અત્યારે 3 ટોપિક સિમ્પલી પૂરા કર્યા. સૌથી પહેલો ટોપિક હતો કે જે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ફિલ્ટ્રેશન કીધી, જેમાં આપણે 3 ટાઈપથી ડેફિનેશન ડિસ્કસ કરી. થોડું ઘણું એમાં શેમાં યુઝ થાય છે, કેવા કમ્પાઉન્ડને હેન્ડલ કરી શકાય ન કરી શકાય. અગેઇન પ્રિન્સિપલ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન છે જે આપણે ભણ્યા છીએ, અને એટ લાસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ રેટ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન અને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ફિલ્ટ્રેશન, 2 ટાઈપ્સ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન છે એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, બરાબર. હોપ અત્યાર સુધીનું બધું સમજાઈ ગયું હશે. કોઈ કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. પણ હવે આપણે
આગળ એક ટોપિક હજી લેવો છે, બરાબર. સો નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ filter aid and filter medium. So basically what is filter aid? So filter aid is a basically granule fibrous material and which is added during the reaction or after the reaction in the reactor, and at the time of filtration it increase the porosity of cake, barabar, it increase the porosity of cake, and that's why filter rate comes out reasonable in reasonable rate. So filter aid, સામાન્ય રીતે ફિલ્ટર એડ એવો કમ્પાઉન્ડ છે, પદાર્થ છે, લાઈક તમને એના એક્ઝામ્પલમાં આપણે વાત કરીએ તો ફિલ્ટર એડ તરીકે સ્કેલેટન એટલે કે હાડકા, બરાબર, હાડકાનો ભૂકો છે, એસ્બેસ્ટોસ પ્લેટ છે, પછી પ્યોર સિલિકા, બરાબર, આવા બધા કમ્પાઉન્ડ છે, ઓલ આર યુઝડ એઝ અ ફિલ્ટર એડ. ફિલ્ટર એડનું કામ શું છે? તો કે ફિલ્ટર એડ એવા કમ્પાઉન્ડ્સ છે કે જે સોરી કે જે કેકની પોરોસિટી વધારે છે. સામાન્ય રીતે ઘણીવાર કેવું થાય છે કે ફિલ્ટ્રેશન જ્યારે આપણે કરતા હોય તો આપણું જે પ્રોડક્ટ મટીરિયલ છે અથવા તો જે સોલિડ મટીરિયલ છે એ ખૂબ જ ફાઇન પાર્ટિકલના હોય, એટલે જ્યારે એમાંથી જે લિક્વિડ છે એ ડિસ્ચાર્જ થતું જશે એમ એ વધારે જકડાવા જશે અને એટલું બધું બંધાઈ જશે કે જેને કારણે ઉપરથી તમે કદાચ વોશ આપો અથવા તો એનું જ ફિલ્ટર રેટ છે એ પાસ ન થઈ શકે. આપણે લેબોરેટરીમાં પ્રેક્ટિકલી તે આવા બધા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરીએ છીએ અને વી નો વેરી વેલ કે આવું થાય ત્યારે કેટલી તકલીફ પડે છે. અને એમાંનો તમે બધા જાણો છો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. જ્યારે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એને તમે ફિલ્ટર કરો છો તો 4 થી 5 કલાક છે એ આખું ફિલ્ટ્રેશનમાં વયું જાય છે. એની સામે મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ છે ફટાફટ છે એ ફિલ્ટર થઈ જાય છે એનું સ્લરી. શું કામ? કારણ કે મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ કરતાં મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના પાર્ટિકલ્સ છે એ વેરી સ્મોલ છે, બરાબર, અને એને કારણે એ બ્લોક કરી નાખે છે કોને? ફિલ્ટર પેપરને પ્લગ કરી નાખે છે, કે જેને કારણે જે એની જે પોરોસિટી પૂરાઈ ગઈ, પરિણામે ફિલ્ટ્રેશન થઈ શકતું નથી. એટ ધેટ ટાઈમ જો ફિલ્ટર એડ જેવા કમ્પાઉન્ડ છે એ ઉમેરવામાં આવે તો ઇન્ક્રીઝ ધ પોરોસિટી ઓફ કેક. પણ એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે ફિલ્ટર એડ ક્યારે વપરાય, બરાબર? તો ફિલ્ટર એડ કેન બી યુઝ વેન ધ ફિલ્ટ્રેટ ઇઝ વેલ્યુએબલ. જ્યારે આપણું ફિલ્ટર એડ છે એ મેઇન પ્રોડક્ટ તરીકે લઈએ છીએ અને સોલિડ કમ્પાઉન્ડ છે એ નકામો છે, બરાબર, એવા સમયે જ આપણે ફિલ્ટર એડ યુઝ કરી શકાય છે. બાકી પછી ગમે તેટલો ટાઈમ થાય અથવા જે ટેકનિક બીજી યુઝ કરવી હોય યુ કેન યુઝ, પણ જ્યારે સોલિડ આપણો કમ્પાઉન્ડ હોય અને એની અંદર ફિલ્ટર એડ નાખી શકાય નહીં, બરાબર. એટલે જ મેં ફરી એકવાર કહું છું, when the filtrate is valuable at that time filter aid can be used, otherwise no. અને ફિલ્ટર મીડિયમ શું છે? તો કે જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે કે ફિલ્ટર મીડિયમ એ મટીરિયલ છે કે જેના દ્વારા આપણે ફિલ્ટરેશનની પ્રોસેસ કરીએ છીએ, વિચ રિટેન ધ સોલિડ બેક એન્ડ પાસ ધ લિક્વિડ રિઝનેબલી, બરાબર. પણ એમાંય નંબર ઓફ ટાઈપ્સના ફિલ્ટરેટનો યુઝ થાય છે, જુદા જુદા ગ્રેડ્સ હોય, ફિલ્ટર પેપર છે, કેનવાસ ક્લોથ છે, બરાબર, બીજી ટાઈપના ક્લોથ્સ હોય, વાયર સ્ક્રીન હોય, એમાંય જુદી જુદી મેશના વાયર સ્ક્રીન હોય, બરાબર, કોટનની ફિલ્ટર બેગ હોય તો કોટન બેગ પણ વાપરી શકાય. એટલે ઘણા બધા વેરાયટી છે, પણ કયા સમયે કયા ફિલ્ટર નો યુઝ કરવાનો છે એ આપણે જોવું પડે, બરાબર. ગમે તે ન કરાય. પાર્ટિકલ છે, બરાબર, એ ખૂબ ફાઇન હોય અને તમે મોટી સાઇઝનું ફિલ્ટર વાપરો તો એ સાથે રિટેન થવાને બદલે એ ફિલ્ટરની સાથે નીકળી જાય. એટલે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ઘણા પ્રોબ્લેમ પણ ફેસ કરવા પડતા હોય, પણ એ આપણે અગત્યનું છે કે કયા સમયે કયો મટીરિયલ આપણે ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ માટે વાપરવાનું છે એ નક્કી હોવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે
આપણી જે બેઝિક થિયરીઝ ઓફ ફિલ્ટ્રેશન હતી એ પૂરી થઈ ગઈ છે અને ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડાયરેક્ટલી સ્વિચ ઓવર ટુ અવર equipments. Okay, and firstly we start with centrifugation process. Okay, thank you, have a nice day.